Hello, the twinkling stars of D.H. Kauthekar Prashala Pandharpur. Friends, from today we are going to start our actual bridge course. In bridge course, we are going to see the basic concepts in English. And in our today's video lecture, we are going to see the first basic concept, the sentence. विद्यार्थी मित्र हो, आजपासून आपण ब्रिज कोर्सला सुरुवात करणार आहोत आणि या ब्रिज कोर्स अंतर्गत आजच्या या तासाला आपण बेसिक कन्सेप्ट इन इंग्लिश अभ्यासणार आहोत आणि यातील पहिला बेसिक कन्सेप्ट द सेंटेन्स. कोणतीही भाषा शिकत असताना पहिल्यांदा आपल्याला द सेंटेन्स त्या भाषेतील वाक्य शिकावे लागतात. The sentence is the basic concept of every language. But before studying what is meant by sentence, types of sentence, we have to see first of all what is meant by word. शब्द म्हणजे काय? Word म्हणजे काय? Word means a group of letters which give some meaning. A group of letter which gives some meaning, it is called a word. त्यानंतर आपण पाहणार आहोत फ्रेज म्हणजे काय. फ्रेज म्हणजे काय? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives some meaning but not complete meaning. A group of words which gives some meaning but not complete meaning. It may have its subject and verb or it may not have its subject or verb. फ्रेज म्हणजे काय? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स सम मिनिंग. याच्यामध्ये तुम्हाला अर्थ प्राप्त होतो परंतु कंप्लीट अर्थ बोध होत नाही. ओके, फॉर एक्झाम्पल फ्रेज इन फ्रंट ऑफ, at the same time. In this way phrases are there, but today we have to see the sentence. First of all, we will see what is meant by the sentence. See, the sentence, a group of words which gives some sense or meaning is called the sentence. The systematic arrangement of a group of words which gives some meaning is called as the sentence. मित्र हो, ज्यावेळेस अनेक शब्द, अनेक वर्ड किंवा फ्रेजेस एकत्र येतात आणि त्यांची सिस्टमॅटिक अरेंजमेंट असते आणि त्यातून एक विशिष्ट असा अर्थबोध होतो, त्यास आपण सेंटेन्स असं म्हणतो. A group of words which makes complete sense is to be known as the sentence. ठीक आहे, वाक्य म्हणजे काय कळलं? अर्थपूर्ण शब्दांच्या समूहास आपण वाक्य असं म्हणतो. मग हे जे वाक्य आहे त्या वाक्याचे दोन भाग असतात. Every sentence is divided into two basic parts. First is subject and another is predicate. Subject थोडक्यात त्या वाक्यातील महत्वाचा भाग. The part of a sentence in which we are speaking about any person, place or thing. ज्याच्या बद्दल आपण बोलतो तो या सब्जेक्ट मध्ये येतो आणि ज्याच्याबद्दल जे बोलतो ते प्रेडिकेट या भागामध्ये येतं. याच्यामध्ये व्हर्बचा समावेश होत असतो. ओके, सब्जेक्ट मध्ये साधारणपणे पर्सन, प्लेस और थिंग या गोष्टीचा समावेश होतो आणि जो प्रेडिकेट जो दुसरा भाग आहे त्यामध्ये या व्यक्तीबद्दल जे काही आपण बोलतो त्याचा समावेश होत असतो आणि व्हर्ब हे नेहमी प्रेडिकेट मध्ये असतं. किंवा सोप्या भाषेमध्ये व्हर्ब पर्यंतचा जो भाग आहे त्याला सब्जेक्ट असं म्हणतात आणि व्हर्ब नंतरचा जो भाग आहे
त्याला प्रेडिकेट असं म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल, इंडिया ऑन द WTC. या वाक्यामध्ये इंडिया हे हा सब्जेक्ट आहे आणि ऑन द WTC हा प्रेडिकेट आहे. ऑन इट इज अ वर्ब आणि त्यामुळं इंडिया इज सब्जेक्ट अँड ऑन द WTC it is a part of predicate. Okay, in this way here we have learned, first of all, what is meant by word. Word means a systematic arrangement of a group of letters which gives some meaning. Then we have seen what is meant by phrase. Phrase means a group of words which gives some sense but not complete sense. Okay, then we have seen the sentence. The sentence means what? A group, a systematic arrangement of a group of words which gives some specific meaning. It is called the sentence. At the same time, we had seen that there are two parts of a sentence. First of all, subject and the another part is predicate. In subject, what comes? In subject, a name of person, place or thing, it is included, and in predicate, verb and remaining part is included. Now let us see the sentence in detail. यानंतर आपण वाक्य व वाक्याचे प्रकार पाहणार आहोत. विद्यार्थी मित्र हो, आपण ज्यावेळेस कोणत्याही भाषेमध्ये बोलत असतो त्यावेळेस भाषेमध्ये कोणतीही भाषा असू द्या, ते भाषेमध्ये बोलत असताना वेगवेगळ्या वाक्यांचा उपयोग आपण करत असतो. आता मी तुमच्याशी संभाषण करीत आहे, तुमच्याशी मी बोलत आहे आणि तुमच्याशी बोलत असताना माझ्याकडून जे जे तुमच्यापर्यंत पोहोचतायत ती वेगवेगळ्या प्रकारची वाक्ये आणि यामध्ये कोणकोणती वाक्यांचा समावेश होतो ते आता आपण पाहूया. फर्स्ट ऑफ ऑल, अ स्टेटमेंट. स्टेटमेंट म्हणजे काय? स्टेटमेंट यालाच आपण डिक्लेरेटिव्ह सेंटेन्स असंही म्हणतो. स्टेटमेंट म्हणजेच डिक्लेरेटिव्ह सेंटेन्स, यालाच आपण सोप्या भाषेमध्ये असर्टिव्ह सेंटेन्स असंही म्हणतो. साधारणपणे आपण बोलत असलेले साधारणपणे 85 ते 90% सेंटेन्सेस हे स्टेटमेंट या प्रकारामध्ये येतात. मग स्टेटमेंट कसं असतं? जे इंग्लिश मध्ये आपली रचना आहे S+V+O, हीच रचना स्टेटमेंटची असते. स्टेटमेंटच्या शेवटी ओळखण्याची खूण म्हणजे वाक्याच्या शेवटी पूर्ण विराम, फुल स्टॉप त्यामध्ये असतो. स्टेटमेंट याला असर्टिव्ह सेंटेन्स असं म्हणतो. अ सेंटेन्स which states or declares something, it is called statement or declarative sentence. ओळखण्याची खूण स्टेटमेंटच्या शेवटी फुल स्टॉप असतो. आपण त्याची भरपूर उदाहरणं पाहणार आहोत. त्यानंतर पुढचा प्रकार आहे इंटरोगेटिव्ह सेंटेन्स. याला मराठीमध्ये आपण प्रश्नार्थक वाक्य असं म्हणतो. व्हॉट इज मेंट बाय इंटरोगेटिव्ह सेंटेन्स? द सेंटेन्स which asks some questions, it is called interrogative sentences. मग तुम्हाला माहित आहे there are two types of interrogative sentences. First one is WH question or WH interrogative sentence, and another is verbal question. WH question and verbal question, these are two types of interrogative sentences. WH क्वेश्चन जे असतात, नावातच आहे, याची सुरुवात WH म्हणजे व्हॉट असेल, व्हेन असेल, व्हेअर असेल, हाऊ असेल, यासारख्या WH या शब्दांनी होत असते. आणि वाक्याच्या सुरुवाती, वाक्याची शेवट, वाक्याच्या शेवटी पूर्ण विराम ऐवजी प्रश्न चिन्ह असते. सी, इन अ WH sentence, it begins with the word WH and ends with question mark. At the same time, let us see about verbal question.
व्हर्बल क्वेश्चन म्हणजेच काय, यालाच आपण यस नो टाइप क्वेश्चन असं म्हणतो. याची सुरुवात ही मुख्य क्रियापदाने मेन व्हर्बने होत असते. मित्र हो, व्हर्बल क्वेश्चन जो असतो याचं उत्तर एकतर यस असतं किंवा नो असतं, आणि म्हणून याला यस नो टाइप क्वेश्चन सोप्या मराठी भाषेमध्ये नंदी बैल प्रश्न असं म्हणतात. तुम्हाला माहितीये नंदी बैल दारापुढे येतो, त्याला विचारतात पाऊस पडेल का, होय. दुष्काळ असेल का, नाही. याला म्हणतात नंदी बैल प्रश्न, एकतर यस किंवा नो. अशा प्रकारे याला आपण इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्सचे दोन प्रकार पाहिले. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज WH क्वेश्चन and second one is verbal question. Now let us see imperative sentence. आता बोलत असताना आपण बऱ्याच वेळेला रिक्वेस्ट करतो, कमांड देतो, एखाद्याला ऍडव्हाइस देतो किंवा एखाद्याला सजेशन देतो. मग ज्या सेंटेन्स मधून आपण अशा प्रकारच्या भावना व्यक्त करतो, कृती व्यक्त करतो, त्या सेंटेन्सला आपण इम्परेटिव्ह सेंटेन्स असं म्हणतो. अ सेंटेन्स which expresses requests, commands or suggestion or advice, it is called imperative sentence. Okay, generally imperative sentence begins with a main verb but ends with full stop. Now see the difference between yes no type interrogative sentence. yes no type interrogative sentence सुद्धा वर्ब न सुरू होते, पण त्याचा शेवट प्रश्न चिन्हांनी होत असतो. परंतु इम्परेटिव्ह सेंटेन्स मध्ये इट बिगिन्स विथ मेन वर्ब बट एंड्स विथ फुल स्टॉप. याच्यामध्ये रिक्वेस्ट येते, कमांड येते, ऍडव्हाइस येतो, सजेशन येतो आणि वाक्याच्या शेवटी पूर्ण विराम असतो. परत एकदा पाहूया. स्टेटमेंट एंड्स विथ फुल स्टॉप. Interrogative sentence ends with question mark. Imperative sentence begins with main verb but ends with full stop. Exactly. Now say exclamatory sentence. बऱ्याच वेळेला आपल्याला आपल्या मनातल्या काही भावना असतात त्या व्यक्त करायच्या असतात आणि त्यावेळेस नॅचरली आपण जे शब्द वापरतो किंवा वाक्याचा प्रकार वापरतो त्या प्रकाराला आपण एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स किंवा उद्गारवाचक वाक्य असं म्हणतो. अ सेंटेन्स विच एक्सप्रेसेस सडन फिलिंग्स ऑर इमोशन्स. ज्या वाक्यातून आपण फिलिंग्स किंवा इमोशन्स वापरतो, व्यक्त करतो, त्या वाक्याला आपण एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स असं म्हणतो. आणि एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स ही ओळखण्याची खूण आहे. वाक्याच्या शेवटी एक्सक्लेमेटरी मार्क किंवा उद्गारवाचक चिन्ह असतं. ठीक आहे. परत एकदा पाहूया. स्टेटमेंट. स्टेटमेंट म्हणजे काय, याला आपण डिक्लेरेटिव्ह सेंटेन्स असं म्हणतो, यालाच आपण असर्टिव्ह सेंटेन्स असं म्हणतो. द सेंटेन्स विच बिगिन्स विथ कॅपिटल लेटर हॅव्हिंग द कन्स्ट्रक्शन S plus V plus O and ends with a full stop. For example, India won the WTC वर्ल्ड टेस्ट जी चालू आहे, वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप. सध्या इंडिया आणि न्यूझीलंड या दोन देशांमध्ये जी WTC वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप सुरू आहे, कल्पना करूया की ते आपण जिंकलेले आहे. इंडिया ऑन द WTC. दिस इज अ स्टेटमेंट. This is also called assertive sentence. It is also called declarative sentence. And if you see the construction of this sentence, you will come to know that India, it is subject. Own, this is verb. The WTC, object. S plus V plus O. This is the construction of a sentence statement. India on the WTC. Okay. In this way, in a speech, we are using near about 90% or maybe more than 90% statements. Then another
इज इंटरॉगेटिव्ह सेंटेन्स. हेच वाक्य आपण विचारूया. हु ओन द WTC? हु ओन द WTC? कोणी जिंकली? यामध्ये आपण प्रश्न विचारलेला आहे आणि म्हणून हे झालं इंटरॉगेटिव्ह सेंटेन्स. किंवा हेच आपल्याला समजा व्हर्बल क्वेश्चन करायचं असेल तर आपण विचारू शकतो डिड इंडिया विन द WTC? क्वेश्चन मार्क ऍट द एंड. डिड इंडिया win the WTC? question mark at the end. It is called S-no or verbal type of a question. It is called WH type of a question. The next one is imperative sentence. Imperative sentence, win the WTC. It is given order. When our any person, when giving any command or order, here it is order, win the WTC. Virat Kohli, the captain of Indian cricket team, he has given an order, win the WTC at any cost. Here, win the WTC. This is imperative sentence. And last one, exclamatory. As soon as we won WTC World Test Championship, that time we will be very happy. Our joys will have no bounds. In that cases, in order to express our joy, we are using hooray! India won the WTC. आपण जिंकलेले आहोत. Hooray! Hip hip! Hooray! In this way, we are using exclamatory sentence, and at the end of here we can see there is a mark of exclamation. In this way, we are seeing 4 types of sentences. Now we have to say its examples in detail. मित्र हो, आता जो आपण बेसिक टॉपिक पाहिला त्या टॉपिकची थोडक्यात आता आपण रिव्हिजन घेणार आहोत. तुम्हाला काही वाक्य दिलेले आहेत. तुम्हाला सर्कल द सब्जेक्ट्स अँड अंडरलाईन द प्रेडिकेट असं म्हटलेलं आहे. तर आपण दिलेल्या वाक्यातील सब्जेक्ट आणि प्रेडिकेट पाहणार आहोत. मी यापूर्वी सांगितलेलं आहे की क्रियापदापूर्वीचा जो भाग असतो त्याला आपण सब्जेक्ट असं म्हणतो आणि क्रियापदानंतरचा जो भाग असतो त्याला आपण प्रेडिकेट असं म्हणतो. सेंटेन्स फर्स्ट, माय ग्रँडमदर इज अन ऑर्थोपेडिक सर्जन. या वाक्यामध्ये इज हे क्रियापद आहे. क्रियापदाच्या अगोदर माय ग्रँडमदर हा झाला सब्जेक्ट, इज अन ऑर्थोपेडिक सर्जन हा झाला प्रेडिकेट. वृंदा अँड रजनी आर सिटिंग नेक्स्ट टू इच अदर. आर हे व्हर्ब आहे. व्हर्ब पूर्वी वृंदा अँड रजनी हे शब्द आलेले आहेत. वृंदा अँड रजनी सब्जेक्ट, आर सिटिंग नेक्स्ट टू इच अदर हा प्रेडिकेट. आकाश विल मीट हिज फ्रेंड्स टुमॉरो. आकाश हा सब्जेक्ट आहे. विल मीट हिज फ्रेंड्स टुमॉरो हा प्रेडिकेटचा भाग आहे. द टॅक्सी ड्रायव्हर हेल्प मी टू फाइंड अ मेडिकल स्टोअर. या वाक्यामध्ये द टॅक्सी ड्रायव्हर हा सब्जेक्ट आहे व त्यानंतर व्हर्ब हेल्प आलेला आहे. हेल्प मी टू फाइंड अ मेडिकल स्टोअर हा प्रेडिकेट आहे. द बटरफ्लाईज फ्लटर्ड अराउंड द ब्युटिफुल फ्लॉवर्स. द बटरफ्लाईज हा सब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट प्रेडिकेट. बिमला हॅज मेड सम ब्युटिफुल मधुबनी पेंटिंग्स. हिअर बिमला इज सब्जेक्ट अँड रिमेनिंग पार्ट इज प्रेडिकेट. याप्रमाणे थोडा वेळ व्हिडिओ स्टॉप करायचा आहे आणि इतर राहिलेल्या वाक्यांचं सब्जेक्ट आणि प्रेडिकेट तुम्ही स्वतः वेगळा करायचा आहे. विद्यार्थी मित्र हो, अर्थपूर्ण शब्दसमूहास वाक्य असं म्हणतात. अ सिस्टमॅटिक अरेंजमेंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ मीनिंग
इज कॉल्ड अ सेंटेन्स हे आपण पाहिलेलं आहे. खाली उदाहरणासाठी काही मी वाक्य घेतलेले आहेत. याच्यामध्ये सिस्टमॅटिक अरेंजमेंट नाही आणि त्यामुळं त्यातून कोणत्याही प्रकारचा अर्थबोध होत नाही. तर चला आपण यातून अर्थबोध होणारी वाक्य तयार करूयात. अतिशय इंटरेस्टिंग. इज प्लॅनेट वॉर्मर द गेटिंग, यातून कोणत्याही प्रकारचा अर्थबोध होत नाही. परंतु हेच वाक्य आपण असं लिहिलं, द प्लॅनेट इज गेटिंग वॉर्मर, तर अर्थबोध होतो द प्लॅनेट इज गेटिंग वॉर्मर. पॉप्युलेशन इन्क्रीजिंग वर्ड द इज, यातून कोणत्याही प्रकारचा अर्थबोध होत नाही आणि त्यामुळं त्याची रचना असणार आहे द वर्ल्ड पॉप्युलेशन इज इन्क्रीजिंग. इंटरनॅशनल लँग्वेज इंग्लिश इज ॲन, अर्थबोध होऊ शकत नाही, परंतु इंग्लिश इज ॲन इंटरनॅशनल लँग्वेज या वाक्यातून पूर्णपणे वाक्याचा अर्थबोध होतो. पुढील जे काही राहिलेली 5 वाक्य आहेत तुम्ही याच पद्धतीनं करायचे आहेत. यासाठी यापूर्वी सांगितल्याप्रमाणे थोडा वेळ व्हिडिओ स्टॉप करायचा आणि पुढील वाक्य करण्याचा प्रयत्न करायचा. मित्र हो, आजचा टॉपिक हा बेसिक आहे आणि त्यामुळं तो अतिशय सोपा सगळ्यांनाच वाटणार आहे. आपण टाइप्स ऑफ सेंटेन्सेस हे डिटेल्ड पाहिलेले आहेत. आता आपण वेगवेगळ्या प्रकारची वाक्य मिक्स स्वरूपामध्ये घेऊयात आणि त्याचे वेगवेगळ्या प्रकारे 4 गटामध्ये रूपांतर करूया. टाइप्स ऑफ सेंटेन्स. लुक ॲट द फॉलोइंग सेंटेन्सेस. खाली वेगवेगळ्या प्रकारची 10 वाक्य दिलेली आहेत आणि ही 10 वाक्य अभ्यासायची आणि या वाक्याच्या रचनेवरून आपणाला ती कोणत्या प्रकारची वाक्य आहेत, स्टेटमेंट आहे, इंटरॉगेटिव्ह आहे, इम्परेटिव्ह आहे की एक्सक्लेमेटरी आहे हे सांगायचंय. तर चला पहिलं वाक्य, आय कॉंग्रॅच्युलेटेड हिम ऑन हिज परफॉर्मन्स इन द अॅन्युअल एक्झाम. या वाक्यामध्ये एस प्लस व्ही प्लस ओ रचना आहे. वाक्याच्या शेवटी पूर्णविराम आहे. याचा अर्थ हे स्टेटमेंट आहे. सेकंड, वी नीड टू बी केअरफुल while walking on the road. हे वाक्य सुद्धा त्याच प्रकारचे एस प्लस व्ही प्लस ओ शेवटी पूर्णविराम, स्टेटमेंट किंवा असर्टिव्ह किंवा डिक्लेरेटिव्ह. What are the advantages and disadvantages of using the modern electronic gadgets? पहा, या वाक्याची सुरुवात WH म्हणजेच व्हॉट या शब्दानं झालेली आहे आणि वाक्याचा शेवट हा प्रश्नचिन्हानं झालेला आहे. याचा अर्थ हे इंटरॉगेटिव्ह वाक्य आहे. इंटरॉगेटिव्ह मध्ये WH प्रकारातील हे वाक्य आहे. Who are you to interfere in my personal matter? This is also interrogative sentence and this sentence also begins with the word who, that is WH, and at the end of the sentence there is question mark, hence it is WH question or interrogative sentence. 5वं वाक्य आपण पाहूया. Shut the door. This is an order. Shut हे पार्ट्स ऑफ स्पीच मध्ये काय येतं? व्हर्ब येतं, मुख्य क्रियापद येतं आणि वाक्याच्या शेवटी काय आहे? पूर्ण विराम आहे आणि म्हणून शट द डोअर, दिस इज इम्परेटिव्ह सेंटेन्स. गिव्ह मी युअर प्लॅन प्लीज. या ठिकाणी सुद्धा गिव्ह हे मुख्य क्रियापद आहे आणि वाक्याच्या शेवटी पूर्ण विराम आलेला आहे. याचा अर्थ हे इम्परेटिव्ह सेंटेन्स आहे. डोंट स्कॉल्ड एनीवन
हे सुद्धा इम्परेटिव्ह सेंटेन्सच आहे. हुर्रे, इंडिया secured second position in the Commonwealth Games 2010. या वाक्यामध्ये एक्सक्लेमेटरी मार्क आलेला आहे. याचा अर्थ हे एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स आहे. What a great victory Indian teams has registered against Australia. At the end, mark of exclamation. It indicates that it is an exclamatory sentence. May you get a job soon. This is imperative sentence. विद्यार्थी मित्र हो, आज आपण टाइप्स ऑफ सेंटेन्सेस अशा प्रकारे पाहिलेले आहेत.